ഹലോ മക്കളെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലാർ വെലോസിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. മോളിക്കുലാർ വെലോസിറ്റീസ്. ഓക്കെ, പ്രധാനമായിട്ടും 3 മോളിക്കുലാർ വെലോസിറ്റീസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, രണ്ട് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി അഥവാ RMS വെലോസിറ്റി, 3 മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി. So these are the 3 kinds of molecular velocities. Okay, average velocity, root mean square velocity and most probable velocity. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം, അക്കോർഡിംഗ് ടു കൈനറ്റിക് തിയറി, there are different ways of considering molecular velocities. First of all, we are discussing average velocity. Average velocities is represented as v, small letter v. Average velocity is small letter v. And average velocity of a gas at a given temperature is defined as the mean of the velocities possessed by all molecules at that temperature. It is the mean. Average means mean. സാധാരണ എങ്ങനെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സപ്പോസ് we consider n molecules of a gas and the individual velocity of molecule is 1 to n. Be represented as individual velocity C1, C2, C3 for a n molecule it is Cn. Okay, then the average velocity is represented as average velocity V is equal to V small letter v is equal to എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക? C1 plus C2 plus C3 plus etc plus Cn all divided by n. ഇതല്ല ആവറേജ് വരിക. സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ v is equal to 1/n ഇൻറ്റു സിഗ്മ എന്നുള്ള ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്ന സമേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്, കൂട്ടുകയാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിഗ്മ എന്നുള്ള ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നത്. സിഗ്മ i from 1 to n ci. So this is the expressions for average velocity. Okay, മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? അപ്പം മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം, മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി v is equal to root of 8RT by pi m. root of 8RT by pi m എന്നാണ് കിട്ടുക. where m is the molecular mass of a gas, pi is a constant, T is temperature, R is universal gas constant. Okay, so this is the expression, one way to express molecular velocity in terms of average velocity. And according kinetic gas equation or Maxwell distribution equation, the average velocity V is equal to root of 8RT by pi m. Okay, so this is called what? Average velocity. Next one, root mean square velocity. റൂട്ട് RMS അല്ലേ, ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ. RMS, റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി. സോ ദ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ U. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് V, സ്മോൾ ലെറ്റർ v, ആൻഡ് RMS velocity is U. The RMS velocity or the root mean square velocity at a given temperature, gas at a given temperature is defined as, പേര് പോലെ തന്നെ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വെലോസിറ്റി. മീൻ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് മീൻ the velocity square. If we see in n number of molecules, in the above cases we can see n number of molecules with individual velocity C1, C2, C3 etc to Cn, then its RMS velocity is U can be represented as squares of individual velocity C1 square plus C2 square plus C3 square plus etc plus Cn square divided by n. അതിൻ്റെ റൂട്ട്
കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്, റൂട്ട് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ്. കണ്ടോ, സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻസ് പ്രകാരം മോളിക്കുലാർ വെലോസിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ദീസ് RMS വെലോസിറ്റീസ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് U is equal to റൂട്ട് ഓഫ് 3RT/m. നോക്കൂ, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു, V is equal to 8RT/m എന്നായിരുന്നു. റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് 3RT/m എന്നാണ്, വേർ m is the molecular mass of the gas. Okay. Now third velocity is the most probable velocity. Most probable velocity which is represented by alpha. Most probable velocity of a gas at a given temperature is defined as the velocity possessed by a maximum number of molecules at that temperature. ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാക്സിമം വന്നിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ്, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ, എത്ര മോളിക്യൂൾസിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻഡ് വെലോസിറ്റി പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനും കിട്ടിയ വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി, അല്ലേ. കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വന്ന വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ, Maxwell-Boltzmann distribution equation shows that the most probable velocity of a given temperature alpha is equal to root of 2RT/m. Okay, the root mean square velocity U is equal to root of 3RT/m, and average velocity is equal to root of 8RT/m. Okay, മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള വെലോസിറ്റീസ്. ഇനി ഈ വെലോസിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 3 വെലോസിറ്റീസ്. എന്താണ് ഈ 3 വെലോസിറ്റിയും? ഒന്നെന്തായിരുന്നു, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8RT/m ആയിരുന്നു. RMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 3RT/m, റൂട്ട് 3RT/m. മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 2RT/m, അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് 1 ആക്കി എടുക്കാം. 3 റൂട്ട് RMS വെലോസിറ്റി നമ്മൾ 1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, RMS വെലോസിറ്റി നമ്മൾ 1 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2RT/m എന്നായിരുന്നു, അല്ലേ. അപ്പോൾ 2RT/m അല്ലേ, 2RT/m ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ, ഇതിനെ RMSലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 2/3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/3 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, RT/m, അല്ലേ. 3RT/ റൂട്ട് ഓഫ് 3RT/m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേതാണ്, U ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/3 ഇൻറ്റു U, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, അല്ലേ. റൂട്ട് ഓഫ് 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം എത്ര വരും, 0.816 U എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റിയും RMS വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഇനി ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും RMS വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ വരിക, നമുക്കറിയാം. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ V is equal to root of 8RT/m, അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, 8/3π കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് 8 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, 8 ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, അപ്പം 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനെ, പൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യണം, പൈ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. അപ്പം എന്തുവരും, 3 പിന്നെ RT/m ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പയ്യെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക, പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക. അപ്പം 3RT/റൂട്ട് ഓഫ് 3RT/m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U ആയില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം, 8/3π ഇൻറ്റു U എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, ആവറേജ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 0.9213 U എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് എഴുതുമ്പം മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഈസ് ടു
average velocity is to RMS velocity is become 0.816 is to 0.9213 is to 1 എന്നായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1:1.128 is to 1.224. നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതിനെ കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.816. ഇതിനൊക്കെ 0.816 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1:1.128 is to 1.224 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാതെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് PV is equal to nRT എന്നാണല്ലേ, ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഇനി എല്ലാ സമയത്തും ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കില്ല. റിയൽ ഗ്യാസ് ഒബേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ഓൺലി അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മറന്നു പോകരുത്. അതായത് റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്, അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എ ലോ പ്രഷർ. ഓക്കെ, under all other conditions the real gas deviates ideal behavior. These deviations are particularly marked at low temperature and high pressure. ഈ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലുമാണ്. അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ലോ പ്രഷറിലും ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലും കാണിക്കുന്ന റിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇതിലാണ്. നമുക്കതൊരു ഗ്രാഫിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് PVP ആൻഡ് PV ഐസോതേം ഓഫ് റിയൽ ഗ്യാസ്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഐസോതേം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PV വേഴ്സസ് P, ബോയിൽസ് ലോയുടെ PV വേഴ്സസ് V വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കണം? എക്സ് ആക്സിന് പ്രഷറിന് പാരലായിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. ഇതാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് കിട്ടുക. PV വേഴ്സസ് P ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ലൈനാണിത്. സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ? നമുക്കിങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിയൽ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനത്തെ അല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഹൈഡ്രജനാണ്. ഇനി ഞാൻ കാർബൺ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുക ഹീലിയത്തിൻ്റെത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഹീലിയം. ഞാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മനസ്സിലായോ? നൈട്രജൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് നൈട്രജൻ്റെ ബിഹേവിയർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നൈട്രജൻ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുക നൈട്രജൻ. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണിത്. എന്താ വന്നത്? ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെല്ലാം സംവാട്ട് ഡീവിയേറ്റഡ് അല്ലേ, ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ റിയൽ ഗ്യാസസ് എന്തല്ല, അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഗ്യാസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, so this shows that a significant deviations from its ideal behavior. The real gases show significant deviations from their ideal behavior. So there are two types of curves are observed here. First one containing only this line, and second one is containing deviates below this ideal behavior. അല്ലേ, ഈ ലൈനിന് ബിലോ ആയിട്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജന് കണ്ടത്. ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഗ്യാസൊക്കെ ഈ വരയ്ക്ക് ഈ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിന് മുകളിലും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് സീൻസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഇൻ ഹീലിയം കേസസ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ curve slope is upward. That means
പി വി ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് പി വി ഈസ് ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പ്രഷർ. ശരിയല്ലേ? പി വി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പി വിയും ഇങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് പോയിൻ്റ് ഓർ ദിസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഓർ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. ഇതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഇപ്പം സ്ലോപ്പ് അപ്വേർഡ് ആകുമ്പോൾ. മറ്റൊന്നാണ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. നൈട്രജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും കേസിൽ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ. ഈ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിന് താഴത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്. ഹിയർ ഗ്യാസ് ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം പി വി പി കർവ്. പി വി പി കർവ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് എ ഡിപ്പ് ബിലോ ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് കേസിലും ഫസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് എ ഡിപ്പ് ബിലോ ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് ബിലോ ആയിട്ടൊരു കുഴി, ഒരു ഡിപ്പ് പോലെ കാണുന്നു. പിന്നെ കാണുന്നു. ദെൻ പി വി ഫസ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് പ്രഷർ. പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പി വി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റീച്ചസ് ഒരു മിനിമം പോയിൻറ്റിലേക്ക് അത് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിമം റീച്ചസ് എ മിനിമം പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദെൻ ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാജ്വലി. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പി വി കർവ്, പി വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പിന്നെ ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി കർവ് ക്രോസസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ദിസ് പോയിൻ്റ്, ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട്, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദ കർവ് സ്ലോപ്സ് അപ്വേർഡ് ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പി വി പി കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പി വി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊരു മിനിമം വാല്യൂസിലെത്തുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, റിയൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിന് എത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഈ ഡീവിയേഷനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ബെറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ബിക്കം പോസിബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ സെഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടേമാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. compressibility factor. It is normally represented by the letter Z. Z is equal to, so the extent to which the compressibility factor is defined as to extent to which a real gas deviates from ideal behavior. Extent to which a real gas deviates from ideal behavior is represented in terms of compressibility factor, and the compressibility factor Z is equal to PV by nRT. For a one molecule it is become PV by RT. PV, so V by N is become VM, volume. VM is represent volume occupied by 1 mole of a gas. So PV, 1 moles of a gas, PV by RT, നമുക്ക് പറയാം പി വി ബൈ ആർ ടി. സോ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് 1. എനി വാല്യൂ ഹൂസ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 1 ഇറ്റ്സ് ബിഹേവ്സ് റിയൽ ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്? കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇഫക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫാക്ടറിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. ഇനി റിയൽ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് ഒബേ ചെയ്യില്ല? പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ ഒബേ ചെയ്യില്ല. അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ പ്രഷർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതും വോളിയം നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിലെ കൈനറ്റിക് ഗ്യാസ് തിയറിയിൽ. ആ 2 പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ തെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യണം, പ്രഷറും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈ 2 ടേമിലാണ് കറക്ഷൻ. എന്താണ്? വോളിയം ടേമിലെ കറക്ഷനും പ്രഷർ ടേമിലുള്ള കറക്ഷനും കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിയൽ, ഈ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡിയലിലും റിയലിനും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
അങ്ങനെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ജെ ഡി വാണ്ടർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ജെ ഡി വാണ്ടർ വോൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാണ്ടർവാൾ എഴുതുമ്പം വിയും ഡിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതുക, ഡബ്ല്യു ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1873 ജെ ഡി വാണ്ടർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് PV = nRT എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു റിയൽ ഗ്യാസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം 2 കോറിലേഷൻ ടേംസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. ഒന്ന് കോറിലേഷൻ ടേംസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വോളിയം എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോറിലേഷൻ ടേംസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷനിലേക്കും മോളിക്കുലർ വോളിയത്തിലേക്കുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കോറിലേഷൻ ടേം കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാണ്ടർവാൾ ഇക്വേഷൻ. ദ വാണ്ടർവാൾ ഇക്വേഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ്, ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ. വാണ്ടർവാൾ ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് P + AN² / V² × V - NB = nRT. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? പ്രഷറിനും വോളിയത്തിനും കറക്ഷൻ ടൈം കൊണ്ടുവന്നു. പ്രഷറിന് പകരം P + AN² / V² × V - NB = nRT. So this equation is known as van der Waal equation, where small letter a and b are called van der Waal constant and are characteristics of each gas. The AN² / V² is called pressure correction term and NB is called volume correction term. Okay, so this is the van der Waal deviations from van der Waal equation. സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഡെറിവേഷൻ വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. നാളത്തെ എക്സാമിന് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ.